Hello everyone. In today's lecture, I'm going to teach you the next point, which is neighborhood functions. So, how to denote the neighborhood functions or the neighborhood points or the particular positions that are defined by using neighborhood functions in a map. So, let's see how that functions are work. The principle of neighborhood function is to find out the characteristics of the vicinity, here called neighborhood of a location. So after all, many suitability equations, for instance, depend on not only on what is at the location, but also on what is near the location. So suppose you want to denote any of the obstacle in a map, then you can map that obstacle or any of the point by comparing it with the neighborhood लोकेशन्स और नेबरहुड पॉइंट्स. ओके, म्हणजे एखादा पॉइंट जर मॅप वरती प्लेस करायचं असेल तर त्याच्या नेबरहुड मध्ये काय आहे तर हे त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय केलं जातं आणि त्याच्यानंतर तो पॉइंट तिथे प्लेस केला जातो. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल सी. Okay, so this is an area. Okay, so this is an area. So suppose I want to wait. Suppose this is an area. Okay, so suppose our college is in this area, and I want to locate the particular college area in this map. Okay, so suppose this is a location of the, suppose this is a college. Okay, so this college is identified or it is mapped on this area by mentioning the, suppose a road is there nearby the college, so that road is going here or that road is like this. Okay, see this, that type of road is here. Okay, and this is the front gate of that college and it comes here. Okay, so like that, and this is the college area, so that area is depends upon this another neighborhood positions. Okay, म्हणजे हे जे काही कॉलेज एरिया आहे तर हा एरिया डिपेंड करण्यासाठी सुद्धा हा जो काही रोड आहे तर रोड कोणता आहे, कुठून, म्हणजे रोडची पोझिशन काय आहे, तर हे जे काही नेबरहुड्स आहेत तर हे सुद्धा याच्यामध्ये स्टडी करणं इम्पॉर्टंट आहे. And that location of any of the area or any of the point is depends upon these neighborhood functions or neighborhood positions. So like that, there is another building is also here like this. Suppose this is the another building is here, then the road is going from here like this. Okay, like this area is gone and here that particular location is here, so that location is depends upon this neighborhood locations, that is called as neighborhood functions or neighborhood of a location. So thus the GIS must allows us to make around locality. So to perform neighborhood analysis, we must state which target locations are of interest to us and define their spatial extent. Okay, so suppose you want to denote any of the location, then state your target location. That means which location you want to note on the ग्राफ. ओके, म्हणजे अगोदर ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्टेट करायचं आहे किंवा डिसाइड करायचं आहे की टार्गेट लोकेशन काय असणार आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल बघा, हा जो मी सपोज हा ग्राफ क्रिएट केलेला आहे आणि याच्यामध्ये काय होतं तर माझं टार्गेट लोकेशन हे होतं. ओके, सी this is my target location and I want to denote this target location, and by deciding this target location I study the neighborhood area or the neighborhood locations to define this my target location. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये मला जे टार्गेट करून लोकेट करायचं आहे, लोकेशन सेट करायचं आहे ग्राफ वरती, तर ते याच्यामध्ये डिसाइड करायचं आहे फर्स्ट ऑफ ऑल. देन डिफाइन हाऊ टू डिटरमाइन द नेबरहुड फॉर इच टार्गेट. ओके, आता मी जी काही सेकंड स्टेप सांगितली ती, याच्यामध्ये जर मला टार्गेट इथे प्लेस करायचं आहे, टार्गेट लोकेशन मॅप वरती प्लेस करायचं आहे,
तर त्याच्या नेबरहुड जे काही एरियाज आहेत किंवा लोकेशन्स आहेत तर ते लोकेशन्स याच्यामध्ये काय करायचे आहेत, स्टडी करायचे आहेत. आता हे लोकेशन का स्टडी करावे लागतात, तर सपोज हे बघा लोकेशन मी जे इथं दाखवलेलं होतं आणि जर मी स्टडी केलं नाही तर तो कुठेही प्लेस होऊ शकतो, ऑन द रोड, ऑन द मिडल ऑफ द रोड और ऑन द साइड ऑफ द रोड, कुठेही ते काय होऊ शकतं, प्लेस होऊ शकतं. तर हे कुठेही प्लेस होऊन चालणार आहे का, तर नाही. त्याच्यामध्ये जो काही पर्टिक्युलर स्पेसिफिक त्याचं जे काही लोकेशन असेल तर ते लोकेशन प्लेस झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्याच्या नेबरहुडचे जे काही लोकेशन्स आहेत किंवा प्लेसेस आहेत तर त्याचा स्टडी करणं याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. ओके. अँड दी थर्ड वन इज define which characteristics must be computed for each neighborhood. So if that area is depends upon this location which is a road, so which characteristic is used to define this locations. याच्यामध्ये लोकेशन्स सेट करण्यासाठी कोणती कॅरेक्टरिस्टिक्स यूज केली पाहिजे तर हे याच्यामध्ये काय आहे, स्टडी करायचं आहे. सो दॅट 3 स्टेप्स आर इम्पॉर्टंट फॉर द नेबरहुड अनालिसिस. नेबरहुड अनालिसिस करण्यासाठी याच्यामध्ये या 3 स्टेप्स स्टडी करणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके. देन our target might be a nearby ATM. Its neighborhood could be defined as. Okay, so for example याच्यामध्ये ATM चं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि ATM चं एक्झाम्पल घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये नेबरहुड असे लोकेशन्स कोणते आहेत किंवा पॉइंट्स असे कोणते आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल बघा कन्सिडर केलेलं आहे टार्गेट इज अ नियर बाय ATM. So an area within 100 meter walking distance of an state bank ATM or an area within 2 kilometer travel distance or all roads within 500 meter travel distance or all other bank ATM within 5 minutes travel time or all banks for which the ATM is the closest. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये नियर बाय ATM काय असणार आहेत सर, तर फॉर एक्झाम्पल एक एरिया कन्सिडर केलेला आहे किंवा टार्गेट कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये नियर बाय ATM कोणते आहेत तर ते सर्च करायचे असतील तर ते याच्यामध्ये कसे सर्च केले जातील, तर फॉर एक्झाम्पल बघा 100 मीटर एरिया वॉकिंग डिस्टन्स वरती कोणतं ATM आहे का, तर त्याच्यामध्ये स्टेट बँक ATM आहे किंवा त्याच्यामध्ये 2 किलोमीटर ट्रॅव्हल डिस्टन्स करून गेल्यानंतर कोणतं नियर बाय ATM आहे का. आता हे 2 साईडने यूज केलं जातं, म्हणजे एखादं टार्गेट जर प्लेस करायचं असेल तर त्या टार्गेटच्या रिलेटेड असे जे काही नेबरहुड पॉइंट्स आहेत किंवा लोकेशन्स आहेत ते फाइंड आउट केले जातात किंवा एखादा एरिया कन्सिडर करून आपल्याला जर एखादं लोकेशन किंवा एखादा पॉइंट सर्च करायचं असेल तर त्या एरियामधील नेबरहुड तो पॉइंट कुठे प्लेस आहे का, तर हे फाइंड आउट केलं जातं. आता या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलेलं आहे की तर एक एरिया कन्सिडर केलेला आहे आणि त्या एरियाच्या नियर बाय म्हणजे जवळ असे कोणते ATM आहेत तर ते याच्यामध्ये फाइंड आउट केलेले आहेत. तर ते करण्यासाठी हे फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत. स्टेट बँक ATM, त्याच्यानंतर ऑल बँक फॉर विच द ATM इज द क्लोजेस्ट, ऑल अदर बँक ATM विदिन 5 मिनिट्स ट्रॅव्हल टाइम. तर या टाइप मध्ये हे काय होऊ शकतं, फाइंड आउट होऊ शकतं. Okay, so to discover about the phenomenon that exists or occur in the neighborhood, for example, spatial extent also requires statistical information like. Okay, so हे डिफाइन करण्यासाठी याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे. So the information is the total population of the area, then average household income or the distribution of high risk industries located in the neighborhood. So all the information is collected in that type of examples. Okay, so when our interest is more in natural phenomenon, different examples of locations, then neighborhoods and neighborhood characteristics arises. That means suppose you want to define the natural phenomenon or the natural location, म्हणजे आपल्या अर्थ एरियावरती नॅचरल थिंग्स मॅक्झिमम अमाऊंट मध्ये आहे. तर याच्यामध्ये जर नॅचरल अशा थिंग्स जर तुम्हाला प्लेस करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये जास्त स्टडी करणं गरजेचं आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही नेबरहुड्स असतील किंवा त्याचे जे काही अनालिसिस आहे तर ते अनालिसिस हे मॅक्झिमम अमाऊंट मध्ये होणार आहे. ओके, सो raster data are the mostly common used in this case, and because here the data is maximum and it is defined properly by using this raster data or the raster analysis. So here that is used.
and the neighborhood characteristics are obtained via statistical summary functions, just like average, minimum, maximum, standard deviation, etc. ओके, आता हे मिनिमम मॅक्झिमम ॲव्हरेज म्हणजेच काय, तर सपोज आता नेबरहुड फंक्शन कन्सिडर केलं तर आता फॉर एक्झाम्पल मी जर हा जो एरिया दिला होता, सपोज दिस इज वन एरिया अँड दिस इज दी अनदर एरिया. ओके, सपोज हे एक एटीएम आहे आणि हे एक एटीएम आहे. So that distance, that is neighborhood analysis, is calculated by using this distance. ओके, याच्यामध्ये हे मिनिमम, मॅक्झिमम, ऍडिशन, आता हे ऍडिशन केलं जाईल, दॅट इज ए प्लस बी. हे डिस्टन्स किती आहे तर हे कॅल्क्युलेट करून हा जो काही दुसरा पॉइंट आहे तर तो प्लेस केला जाईल आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे काही डिस्टन्स आहे तर ते जे काही स्टॅटिस्टिकल मेथड्स आहेत तर ते मेथड्स यूज करून किंवा त्याच्यामध्ये जे काही कम्प्युटेशन्स आहेत तर ते कम्प्युटेशन्स यूज करून फाइंड आउट केलं जाईल. So this is the point, neighborhood functions. In that, the another point is buffer zone generation. That is proximity computation. That point is proximity computation, and in that it have the 2 points, that is buffer zone generation and Pearson polygon generation. So in proximity computation, we use geometric distance to define the neighborhood of one or more target locations. That means we can calculate the length or a distance. याच्यामध्ये distance calculate केलं जातं आणि distance वर depend हे computations and that depends upon these two generations. First one is buffer zone generation and second one is Pearson polygon generation. So how that looks like, just see this diagram. The principle of buffer zone generation is simple, but we select one or more target locations and then determine the area around them and within a certain distance. So याच्यामध्ये एखादा पर्टिक्युलर एरिया कन्सिडर करायचा आहे. एरिया कन्सिडर केल्यानंतर त्याच्यातले जे काही टार्गेट लोकेशन्स आहेत तर ते टार्गेट लोकेशन्स याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामधलं जे काही डिस्टन्स असणार आहे तर ते डिस्टन्स याच्यामध्ये कसं असेल किंवा ते किती डिस्टन्सने आहेत या मॅपवरती तर हे डिफाईन केले जातील. ओके, सो सी दिस इन दिस डायग्राम. Wait for a minute. See this graph here. There is a location which is house. So this is 3 targets are there. Okay, and the main roads were selected as a target and 75-meter buffer was computed from them. Okay, आता याच्यामध्ये हा रोड एरिया कन्सिडर केलेला आहे आणि त्या रोड एरिया रोड एरिया आहे तर त्याच्यामध्ये 75 मीटर हा बफर झोन एरिया कन्सिडर केलेला आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा जो रोड आहे, ओके, सी दिस इज अ रोड. So this is only a road which is a location, but in that the zone is created which is called as a buffer zone area. आणि याच्यामध्ये जो हा साइडला दिसतोय तुम्हाला जो जस्ट हा जो एरिया आहे जो आउटसाइड एरिया आहे, आता मेन रोड हा मिडल मध्ये होता आणि त्याच्यामध्ये जो आउटसाइडचा एरिया दिसतो तो झोन एरिया आहे. अँड दॅट बफर झोन एरिया which locations are there that are also placed in this buffer zone. ओके, म्हणजे हा जो काही रोड आहे तर त्या रोडच्या साईडला किंवा त्याच्यामध्ये 75 मीटर बफर मध्ये किंवा 75 मीटरच्या जे काही नेबरहुड एरिया आहे त्या रोडचा तर त्याच्यामध्ये कोणते कोणते असे लोकेशन्स आहेत, प्लेसेस आहेत, पॉइंट्स आहेत तर ते याच्यामध्ये काय केले जातात, प्लेस केले जातात. ओके, आणि त्याच्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल सांगते याच्याबद्दल की सपोज एखादा एरिया असेल तर त्याच्यामध्ये सपोज जर रोड्स असतील देन अराउंड मेन अँड
minor roads are what are the main roads, then what are the minor roads, or what are the shortcut roads on that particular buffer zone area that are also placed by using this बफर झोन जनरेशन. म्हणजे बघा खूप छोट्या छोट्या पार्ट मध्ये ते रोड्स मेन्शन केलेले असतात. तर ते रोड्स हे बफर झोन एरियाचं किंवा बफर झोन जनरेशन यूज करून काय केलेले असतात, प्लेस केलेले असतात. किंवा झोनेटेड बफर झोन्स असतात अराउंड मेन रोड्स. देन त्याच्यामध्ये 100 मीटर्स मध्ये कोणते मेन रोड्स आहेत का, किंवा त्याच्यामध्ये शॉर्ट रोड्स आहेत का, तर हे याच्यामध्ये डिफाईन केले जातात. सो दिस द डिस्टन्स फंक्शन अप्लाइड इज दी पायथागोरस डिस्टन्स बिटवीन दी सेल सेंटर्स. याच्यामध्ये पायथागोरस डिस्टन्स जो काही फॉर्म्युला आहे तर तो फॉर्म्युला यूज करून याच्यामध्ये काय केले जातात, कॅल्क्युलेशन्स केले जातात. अँड दॅट आर डिफाइंड अंडर बफर झोन जनरेशन. And the another method which is used for this computation is a Thiesson polygon generation. So Thiesson polygon partition make use of geometric distance for determining neighborhoods. याच्यामध्ये geometric functions चा यूज केला जातो neighborhood points find out करण्यासाठी. Then this is useful if we have a spatially distributed set of points as target locations, and we want to know for each location in the study to which target it is closest. So this technique will generate a polygon around each target location that identifies all those locations that belongs to that target. So here it creates a polygon. ह्याच्यामध्ये polygons create केले जातात. Okay, so see this is the Delaunay triangulation and this is a Thiesson polygons. So आता ह्याच्यामध्ये हा जो एरिया कन्सिडर केला तर ह्याच्यामध्ये हे लोकेशन्स आहेत. सी दिस इज 1, दिस इज 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. So apart from these locations, here the polygons are created. एखादा एरिया स्टडी करायचा त्याच्यामध्ये फिक्स असेल किंवा टार्गेट फिक्स असतील तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर डिस्ट्रीब्युटेड सेट ऑफ पॉइंट्स जे काही डिस्ट्रीब्यूट आहेत त्या एरियामधले असे पॉइंट्स त्याच्यामध्ये टार्गेट केले जातात. आणि टार्गेट केल्यानंतर काय केलं जातं तर त्याच्यामध्ये अराउंड इच टार्गेट दी पॉलिगॉन्स आर क्रिएटेड. ओके, and that are identifies all those locations belongs to that target. Okay, आता हा जो पॉइंट कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये हा पॉलिगॉन काय केलेला आहे, क्रिएट केलेला आहे. अँड दॅट पॉइंट इज आयडेंटिफाईड बाय युझिंग दिस पॉलिगॉन. या पॉलिगॉनच्या अंडर आहे असं त्याचं आयडेंटिफिकेशन याच्यामध्ये क्रिएट होतं. आणि या आयडेंटिफिकेशन वरून जे काही नेबरहूड पॉइंट्स आहेत तर ते पॉइंट्स याच्यामध्ये काय केले जातात, डिफाईन केले जातात. तर याच्यासाठी हे इम्पॉर्टंट आहे नेबरहूड अनालिसिस साठी की याच्यामध्ये नेबरहूड पॉइंट्स कोणते तर ते डिफाईन करताना त्याच्यामध्ये मग तुम्ही हे जे काही थिएसन पॉलिगॉन जनरेशन यूज करता किंवा बफर झोन जनरेशन यूज करता तर हे इम्पॉर्टंट आहे. मोस्ट ऑफ दी वे जे काही रोड्स असतात किंवा त्याच्यामध्ये रोडवे मॅप्स असतात तर त्याच्यामध्ये हे बफर झोन जनरेशन यूज केलं जातं. आणि एखादा जर पर्टिक्युलर एरिया असेल की त्याच्यामध्ये डिफरंट थिंग्स अवेलेबल आहेत किंवा त्याच्यामध्ये डिफरंट असे टार्गेट्स आहेत की जे एका फॉर्मॅटमध्ये नसतात. आता रोड्स असतील तर त्याच्यामध्ये कसं एक फॉर्मॅट असतो, रोड्स असतात, रोड्सच्या साईडला बिल्डिंग्स असतात किंवा त्याच्यामध्ये डिफरंट अशा अनादर रोड्स असतात, शॉर्ट रोड्स असतात. तर असे मेन्शन करण्यासाठी याच्यामध्ये हे बफर झोन जनरेशन इझी आहे यूज करण्यासाठी. आणि थिएसन पॉलिगॉन जनरेशन मध्ये काय तर याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर असे एरियाज आहेत आणि ते फिक्स असतात. तर असे हे डिनोट करण्यासाठी आपण थिएसन पॉलिगॉन जनरेशनचा यूज करू शकतो. Then next point is computation of diffusion. So the determination of neighborhood of one or more target location may depend not only on distance but also on direction and differences in the terrain in different location. This typically is the case when the target location contains a source material that spreads over time, referred to as diffusion. This source material may be air, water, or soil pollution. Commuters exiting a train station, people from an opened up
a camp, a water spring uphill, or the radio waves emitted from a radio relay stations. So in these cases, one will not expect the spread to occur evenly in all directions. There will be local terrain factors that influence the spread, making it easier or more difficult. Okay, म्हणजे जर बघा याच्यामध्ये फिक्स जर लोकेशन माहिती असेल, टार्गेट माहिती असेल, तर ते आपण डिस्टन्सने काय करू शकतो, डिनोट करू शकतो. पण असे जे काही केसेस असतील की त्याच्यामध्ये आपल्याला डिरेक्शनचा काहीच सॉरी डिस्टन्सचा याच्यामध्ये काहीच फरक पडणार नाही, तर ते डिरेक्शनवरती सुद्धा डिपेंड आहे किंवा डिफरन्सेस वरती सुद्धा डिपेंड आहे. तर अशा वेळी काय करायचं आहे, तर आता इथे एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये एअर असेल किंवा वॉटर सॉइल पोल्युशन असेल. ओके, तर याच्यामध्ये हे कसं डिनोट केलं जाईल की जे डिरेक्शन वरती डिपेंड्स असणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये ते ओव्हर अ टाइम चेंज होणार आहे. तर अशा वेळेस काय केलं जाईल, तर याच्यामध्ये हे जे काही डिफ्युजन कन्सेप्ट आहे, तर ते डिफ्युजन कन्सेप्ट काय केली जाते, यूज केली जाते. Diffusion computation involves one or more target locations, which are better called as source location in this context. They are the location of the source of whatever spreads. The computation also involves a resistant raster, which for each cell provides a value that indicates how difficult it is for the source material to pass by that cell. The value in the cell must be normalized, that is the valid for a standardized length of spread path from the source location and the local resistance raster. The GIS will be able to compute a new raster that indicates how much minimal total resistance the spread has witnessed for reaching a raster cell. This process is illustrated in this figure. ओके, तर आता याच्यामध्ये हा जो सोर्स लोकेशन आहे आणि त्याच्यानंतर हे जे काय आहे ते रॅस्टर कॅल्क्युलेशन करून जो काही टेबल क्रिएट केलेला आहे तो आहे. सो दॅट इज चेंजेस ओव्हर अ पर्टिक्युलर पॉइंट. याच्यामध्ये एखादा एरिया कन्सिडर केला किंवा त्याच्यामध्ये लोकेशन कन्सिडर केलं तर त्याच्यावरती जे काही इम्पॅक्ट होणार आहे तर ते इम्पॅक्ट काय होत असतात, तर चेंजेबल होत असतात. तो तर ह्याच्यामध्ये हे काय केलेलं आहे, तर चेंजेस करून दाखवलेले आहेत. सो ओरिजिनली हे असेल तर त्याच्यानंतर आफ्टर सम टाइम दॅट चेंजेस टू दिस अमाउंट. ओके, and there are different formulas are used for this. See this, the distance ratio between the two cases that are given by using this value formula. Then the resistance is calculated by using this value which are defined in this table. टेबल मध्ये हे डिफाइन केलेलं आहे. ओके,